गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिलियो चाहे खोज शब्द मह देह। इਉਂ सदा सदा सानू अमृत रूप बाणी की राह नवाई बख्शिश की। गुरु की बाणी के इलावा इस संसार विच होर अनेकां बाणियां प्रचलित ने। बाणी लफज का जे कोश विचों आपां अखरी भाव लैण का यतन करिए, बाणी का भाव ही है बनावट, बाणी का भाव ही है मूँह विचों उचारण कीते हुए लफजां की श्रृंखला, लफजां की लड़ी। इਉਂ बाणियां होरनां ने भी उचारण कीतियां। हिंदुस्तान की धरती ते आर्या लोक आए, उन्हां आर्या लोकां ने हिंदू सभ्यता नूं इत्थे प्रचलित कीता ते उस आर्या सभ्यता के मुताबिक हिंदुस्तान दे विच सब नालों पुरातन मत सनातन मत कहा जाता है, जिसनों आपां हिंदू धर्म आखदे हां। उस हिंदू धर्म मुताबिक वेद बाणी नूं सब नालों उत्तम दर्जा दिता जाता है, जिन्हां दे बारे ये प्रचलित है कि ये वेद ब्रह्मा जी ने उचारण कीते ते व्यास जी ने इन्हां नूं लिखिया। हिंदू मत के बाकी जिन्ने होर ग्रंथ ने वो इन्हां वेदां दे विचों ही स्फुटित हुंदे ने। 6 मुनियां ने वेदां दे सिद्धांत नूं आपो अपनी समझ मुताबिक प्रचारदियां होइयां आपो अपने ग्रंथ लिखे, जिन्हां नूं 6 शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र तो भाव जगत की मर्यादा नूं बंधण वाले ग्रंथ। इਉਂ ये 6 शास्त्र होंद विच आए। फिर इਉਂ वेदां दे उपदेश की लोकां नूं सदा याद दिलाउंदे लैण वास्ते ਜਿਹੜੇ ग्रंथ ऋषियां मुनियां ने उचारण कीते उन्हां नूं सिमरतियां कहा जाता है। सिमरती तो भाव है याद। वो ब्रह्मा का उपदेश, वो वेदां की सिੱਖਿਆ लोकां नूं याद रहे, वो याद रखण का यतन करदियां होइयां ग्रंथ उचारण कीते सिमरतियां बणीਆਂ। इसे तरह पुराण होंद विच आए ने। पुराण तो भाव पुरातन उपदेश, पुरातन सिੱਖਿਆ। 4 वेद, 27 सिमरतियां, 6 शास्त्र और 18 पुराण, होर उपनिषदां अनेकां कईयां जांदियां ने। ये बाकी सारे ग्रंथ वेदां दे विचों ही निकले ने। प्रमुख तौर ते वेद हिंदू मत मुताबक सर्व श्रोमण धर्म ग्रंथ मन्ने जाते हैं। इਉਂ संसार विच वेद बाणी भी प्रचलित है। वेद बाणी के नाल नाल कतेब बाणी भी है। जो मुस्लिम मत के ग्रंथ हैं उन्हां नूं कतेब कहा जाता है। इत्थे ये भी एक ख्याल रहे, यहूदी मत, मुस्लिम मत, ईसाई मत, इन्हां सारियां दा मुੱਢ एक है। एक दूजे दे विचों ही ये मत पैदा हुंदे ने ते इਉਂ 4 कतेबां हन जो इन्हां मतां दे ग्रंथ कहे जाते ने। कुरान है, तौरेत है, जंबूर है, इंजील है। ये 4 कतेबां कहियां जांदियां। इਉਂ हिंदू मत मुताबिक वेद बाणी है। मुस्लिम जां ज्यूश जां ईसाई मत मुताबिक कतेब बाणी है। होर भी ऋषियां मुनियां ने तरह तरह दियां आपो अपनियां बाणियां उचारियां, आपो अपने ग्रंथ लिखे, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की उचारण की बाणी सर्व श्रोमणी बाणी है, जिसके बारे आप आनंद साहिब विचों सतगुरु तेग बहादुर वाहिगुरु सतगुरु अमरदास साहिब जी के परम पवित्र वचन पढ़ते हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। बाणियां दे सिर बाणी है। भाव के जिन्नियां बाणियां संसार ते प्रचलित ने, ये उन्हां दे सिर भाव सब तो श्रोमणी बाणी है। ये श्रोमणी बाणी का वचन जो सतगुरु महाराज जी ने कहा, मानो कि इस महान वचन की व्याख्या करदियां होइयां ही कौम के महान विद्वान कवि राज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने गुरबाणी की उपमा दे विच बड़े सुंदर वचन उचारण कीते ने। सुधा की तरंगनी है, रोग भ्रम भंगनी है, महान श्वेत रंगनी, महान मन मानी है। किदों चांद चांदनी सी,
हृदय की आनंदनी सर्व सुख दानी है। किदो चाँद चंदनी सी मोह काम मंदनी है। हृदय की आनंदनी सर्व सुख दानी है। किदो यह हंसनी सी मानस वतंसनी है। गुनीन पर संसनी सर्व जग जानी है। प्रेम पटरानी सियानी ज्ञान की जनन जानी। गुनी भनी बानी ताकि गुरु गुरबानी है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ सच परमात्मा ਦਾ ਸਰੂਪ है। सुधा की तरंगनी है। सुधा कहते ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ। गुरबाणी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਭਰਮ ਭੰਗਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਵੇਤ ਰੰਗਨੀ। ਸਵੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਕੇ ਮਹਾਨ ਉਜਲ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬੜੀ ਉਜਲ, ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਨ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਚਾਂਦ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਮੋਹ ਕਾਮ ਮੰਦਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਾਂਗਰਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਜਗਤ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਔਗਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਕੀ ਆਨੰਦਨੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਹੰਸਨੀ ਸੀ ਮਾਨਸ ਵਤੰਸਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦਾ ਉਜਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਜਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਨੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟਰਾਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਨਨ ਜਾਣੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਨਨ ਜਾਨੀ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਭਲੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਭਲੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨਿਰਆਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 304 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਔਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋਕ ਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਪੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਵਾਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੂੜ ਨਾ ਪੁੱਜੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੌ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ। ਸੈਂਕੜੇ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਝੂਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਤੁੱਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਐ, ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੰਚ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਭਰੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੱਖ ਮਰਦੇ ਕੜੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਗੂੜ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੁੱਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਐ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਤੁੱਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਜੀਵ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਦੋ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਚਾ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ